श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी भी तो सूरबीर बनाने वास्ते है, ये कोई शक नहीं। पर जंगां दा वेरवा जिहड़ा ना खुलासे सहित वो श्री दसम ग्रंथ दे विच सतगुरु जी ने कीता, चंडी दी वार दे अंदर कीता। आपां कुछ होर समझदे हैं। संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरख फिरोजपुर दे नेड़े कथा करन लई गए। महापुरुषां नूं ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਓ, ਗਰਮ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। महापुरख कहते सतगुरु गुरु नानक साहब कहते हैं जाओ तो प्रेम खेलन ना जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजा सिर तीजा काढ़ न। कहते महाराज ये तो गर्म है जी। फिर कहते तुसी दस दो। कहते जी कबीर साहब की बाणी जिहड़ी है ना भगत बाणी दे विचों तुसी अर्थ करदे हो किसी शब्द दे। ते महापुर कहते कबीर साहब की सुन लो। कबीर साहब कहते गगन दमामा बाजियो परयो निशाना कहाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। कबीर साहब कहते सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। केड़ी शांति लभदे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर किसी कायर की बाणी दर्ज नहीं है, सूरबीर योद्धियां की बाणी दर्ज है। बाबा नामदेव जी ने उन्हां दी माता ने की कहा सी, यही कहा ना पुत्र छोड़ राम की ना भजे खुदाए। ते की बाबा नामदेव जी नूं नहीं पता। कहंदे मां मैनूं पता है कि खुदा भी ओदा ही नाम है ते राम भी ओदा ही नाम है, पर जबरदस्ती कहाना चाहते ओदे नाल नहीं मैं लिखण लगा। पुत्र जान बचा लै ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी मां। की जवाब दिता बाणी विच दर्ज है, तू मेरी मां ही नहीं मैनू कायरता वाला उपदेश देनी है। आपां किहो जी शांति पालदे, जेड़ी शांति शब्द विचों उपजदी है ना, ਜਿਹੜੀ शांति शास्त्रां दे विचों उपजदी है वो सदा लई कायम रहिंदी है। ते आपां शास्त्र समझे होए आ जी ये भड़काऊ ने, ये जी दिखावा है। अजकल दे प्रचारक भी कहण लग पे कि किरपान हथ विच फड़ करके क्यों आउंदे अंदर बकरा वड्ढण। ते दसवें पातशाह जी महाराज कहंदे आ बिना शास्त्र के संग देवो ना ददार है, यह मोर आग्या सुनो हे प्यारे। सतगुरु जी कहते बिना शास्त्रां ते केसां तो मैं दर्शन नहीं दूंगा। हुण गरीब नवाज दा हुक्म मन्ने कि किसे नुक्ताचीनी करने वाले दी गल मन्ने। जे तां सच्चे पातशाह जी दी आग्या दा पालन करोगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिस समय ज्योति जोत समाउण लगे ना, इतिहास विच अंकल बचन ने सच्चे पातशाह महाराज जदों कमैत घोड़े ते सवार सीगे, गरीब नवाज सतगुरु ने कनात कराई हुई सी। जदों महाराज ने चिखा ते चढ़ना ते सतगुरु जी ने घोड़े दियां वागां मोड़ के पिछे नूं जदों खालसे वल तक्या सब बैराग कर रहे थे। जिद्दां पिता नूं पुत्र वल वेख के फिर प्यार आ जांदा है ना, ते गुरदेव ने खालसे नूं संबोधन हो करके क्या खालसा जी शब्द करके असी सदा ही तुहाडे कोल हां। दो बचन साडे याद रखने, गुरबाणी ते वाहिगुरू मंत्र नूं कदे नहीं विसारना, ते शास्त्र विद्या दा अभ्यास ना त्यागिओ। संसार दी कोई कौम तुहानूं गुलाम नहीं कर सकेगी। ये साहिब ने ज्योति जोत समाउण लग्या बचन कहे सी, अंकित ने इतिहास विच। जे आपां वेखीए कि साडे कोल ओ गुरु जी दी धरोहर है नहीं है। शास्त्र जदों अपने वड्डियां दे पूर्वजां दे वेखोगे ना, श्री अकाल तख्त साहिब ते जाओ
एक पूरा पीड़ा साहब जदों बाकी रह जाता, कहते हुण बाबा जी साहब बाबा दीप सिंह साहब दे शस्त्र आऊगे। इन्ने वड्डे शस्त्रां दा कमर कस्सा नाभे वाले राजिਆਂ ने हुण एक तेगा जिहड़ा ना तख्त श्री केसगढ़ साहब भेंट कीता, हुण दर्शन करवाए जांदे आ। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब दा ਉਹ तेगा है जिस दे नाल महाराज ने काले खां नूं वड्ढिਆ सी। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਗਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ, ਜਾਥਰਥ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੱਸਿਓ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਣਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੋ ਜੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਉਤਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ।
जिस समय महाराज ने अजे गात्रियों श्री साहब नहीं खिंची, सतगुरु पातशाह महाराज ने अजे ढाला भी मोढे तो नहीं लाया, ते जदों महाराज शेर दे सामने जाण वास्ते कदम पुट रहे हैं, मामा कृपाल चंद जी संगो शाह जी की बेनती करन तो काली नाल अगे आए कि गुरु साहब नूं बेनती करिए कि आप शेर दे सामने ना जाओ, क्योंकि पशु तो अक्षर पशु है, जानवर है। जिस समय मामा कृपाल चंद जी गुरदेव दे सामने होए है, कविराज लिखते हैं कि मस्तक दे उत्ते इन्ना नूर दग रहा सी, वीर रस दे नाल इन्ने नेत्र भख चुके सी कि मामा कृपाल चंद जी पिछले पैरी पिछां नूं मुड़ आए ते समय शंगो शाह जी कहन लगे मामा जी बेनती नहीं की, ते शंगो शाह नूं मामा कृपाल चंद जी ने कहा शंगो शाह जुरत नहीं पई सतगुरु नूं बेनती करन दी। मेरा हिया नहीं पिया सच्चे पातशाह जी महाराज ऐसे सूरमताई दे मुजस्समे गरीब नवाज। मैं पंक्तियां 3-4 ने गुरुदेव की शहादत दियां, उन्हां दे अखरी अर्थ करदे आ जे आग्या दिओ ते। सो सच्चे पातशाह जी महाराज अपने पिता सतगुरु की शहादत कहिंदे आ, अगे चौपाई शुरू हुंदी है, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत यह विद मोहयानो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभत है तहाँ, सपत श्रृंग तिह नाम कहावा, पंडराज जह जो कमावा, तिह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, यह विद करत तपस्या भयो, दवाते एक रूप हवा गयो, तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध योग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा। गुरु कलगीधर जी कहते तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, तब हम जन्म कलहु मैं लिया। किसे अवतार ने अपनी कथा अपनी कलम नाल नहीं लिखी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह अपनी कथा नूं आप लिखिया। गरीब नवाज अपने पिता जी की शहादत कहते हैं, केवल इन्हां 2-4 पंक्तियां दे मैं अर्थ करके समाप्ति कर देनी है। महापुरुषों की बरसी ते आपने हाजरियां भरियां, इन्ना ज्ञान का प्रसाद जिहड़ा वंडिया गया आप जी, क्योंकि कई गल्लां तां चेते नहीं रहिंदी, पर कुछ एक किणका जिहड़ा वो अपने पल्ले जरूर बन करके खड़ना। मुख मकसद है कि पतत पुणे की लहर नूं खत्म किया जाए। जिन्ने भी तुसीं इत्थे सुनन वाले हो, तुसीं 10-10 नूं 20-20 नूं अगे तैयार कर सकते हो, पर जे कोई शाम नूं काम तो आके कहो मेरा तो हुण रिलैक्स होने का समय, नहा के टीवी के सामने बह के चैनलों नूं बदलते जाओगे, दिमाग थक जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होना। जदों काम तो वेले हुन्ने हो, किरत तो वेले हुन्ने हो, उदों धर्म की किरत करन लग जाया करो कि किसे ना किसे नूं प्रेर के सिੱਖੀ ਵੱਲ लियाउणा, ਉਹਦੇ केस रखाउण वास्ते बेनती करनी। अपनी शख्सियत नूं इन्ने प्यार वाले बनाओ कि तुहानूं कहण दी लोड़ ना पवे। असीं खुद जिहड़े मोने आ, क्लीन शेव शब्द मैनूं सिंह कहंदे ना वरतिया करो, क्योंकि वो समझदे असीं साफ हाँ ते तुसीं गंदे हो। ये मैनूं ਸਿੰਘਾਂ ने दस्सिया क्लीन शेव शब्द इस तरह बनिया, सानूं ये नहीं वरतना चाहिदा। पर जदों कि असल दे अंदर उन्हां नूं ज्ञान नहीं है मेरे वीरां नूं, पर जिथे जिथे भी मैनू सेवा प्राप्त हुई है, बहुत ज़्यादा मोने वीर ही मेरे नाल प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उन्होंने अपने प्यार नाल लाया कि मेरे पुरखियां ने कहा कि नाल लाओ। मेरे वड्डियां ने उपदेश दिता है, जिन्ने भी शहरों में दास ने जाग जा के सेवा की है, बहुत ज़्यादा मोने वीर जिहड़े सी, जदों उन्हां दी संख्या 22-12 ते जां भगत बाणी ते आउंदी सी, मैनू कहण दी लोड़ नहीं सी पैंदी, अपने आप परिवारां समेत उन्होंने अमृत छके है अपने आप, क्योंकि गुरबाणी अपने आप विच एक साध संगत जी जागदी जोत है, कहण दी लोड़ नहीं पैंदी। अमृत छके दा भी उदों पता लग जा जदों आप तरस नाल मंगे कि मैनू अमृत दी दात महाराज दे दिओ। सच्चे पातशाह अपने गुरुदेव पिता जी बारे कहंदे ने, आओ मैं फिर समाप्ति करांगा। महाराज नाल जुड़दे हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिन ते तेक बहादुर भये। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहंदे आ, गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जदों सचखंड गए, तिन ते तेक बहादुर भये।
ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਗੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਲਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰੋਗੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਜਾਣਤੇ हैं आप कौन है, आप गुरु तेग बहादुर साहब की उम्मत है। अगर गुरु तेग बहादुर साहब अपनी शहादत ना देते, आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान जैसा होता। एहसास है सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपनी शहादत तिलक ते जंजू दी खातर दिती है। साधन हेत इति जिन करी। सच्चे पातशाह जी महाराज ने साधु महात्मा दी ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ तो दे दी पर आपने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। देखो गल किधर नूं जांदी है। सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दा अकीदा नहीं है कि मूर्ति की पूजा की जावे जां जंजू पहनिया जावे जां मत्थे ते तिलक लाउणा, ये सिख धर्म दा अकीदा नहीं है। औरंगजेब ने भी कहा सी कि सच्चे पातशाह मैं आप नूं मारना नहीं चाहुंदा, तुसीं इस नूं सही तस्लीम आप नहीं करते, तो फिर इहदी रखिया करने वास्ते क्यों तुले होए।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਵ ਨੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਲੋਕਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੂਰਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਾਤਰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ, ਸੁਰ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ।